समस्त को प्रभु जी कृष्ण के नाम रे समस्त को हृदय सहित मु स्वागत जनाउछि जेते जन जो मीटिंग रे जड़ित होइछंती आ एंड टाइम स्टडी अर्थात अंतिम काल रो अध्ययन बाइबल रे अंतिम काल विषय रे प्रभु जीशु केते कथा कहिछंती शेष काल उपस्थित शेष काल रे पिता परमेश्वर अपना पुत्र को प्रेरण कले बोल लिखा जाए अनेक भविष्य वक्ता मान द्वारा पिता परमेश्वर कथा कहले पुणी शेष काल रे तांको पुत्रଙ୍କ द्वारा मध्य कथा कहले बोले एब्री 1 पर्व लिखा जाए तेबे मो प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए शेष काल रे तांकर आगमन विषय रे बहुत स्पष्ट भावे से प्रकाश करि अछन मो प्रिय माने तेबे आसंतु आ माने आ समय सीधा सळक वाक्य मध्य को जीवा आ बाकी मध्य को जीवा पूर्व आ माने प्रार्थना करबा आ आज सब्जेक्ट होची आ माने गत दिन मान करे आमे प्रथम मुद्रा द्वितीय मुद्रा तृतीय मुद्रा चतुर्थ मुद्रा पंचम मुद्रा षष्ठ पंचम मुद्रा पर्यंत गलु पुणी काली आमे षष्ठ मुद्रा अधा पर्यंत आमे सारिछु आज षष्ठ मुद्रा आमे कंप्लीट करिबा आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतले स्वर्ग रे षष्ठ मुद्रा भांगिले आ सेतले कोन सब घटना घटला आमे से विषय आलोचना आज करिबा आ विशेष करी षष्ठ मुद्रा म आपन मान कहितली षष्ठ मुद्रा रु आरंभ होबो ईश्वरंकर क्रोध षष्ठ मुद्रा रु ईश्वरंकर क्रोध पृथ्वी रे आरंभ होबो आ षष्ठ मुद्रा पुणी सप्तम मुद्रा पुणी सप्त तुरी जजमेंट मध्ये अछि सप्त तुरी पनिशमेंट आ सप्त पात्र ढला जीवो तो एई प्रकार भाबे ईश्वर को क्रोध आरंभ हेबो षष्ठ मुद्रा रो आरंभ हेकरी सप्तम पात्र जेतरे ढला जीवो आ परमेश्वर क्रोध सेठारे समाप्त हेबो बोली बाइबल रे लिखा हिची एबे 7 वर्ष महाक्लेश रे परमेश्वर को क्रोध वर्तिबो मो प्रिय माने आउ आमाने विस्तीर्ण भाबे आलोचना करबा पूर्वरु आमाने टिके टाइम लाइन को देखिबा आ जेतु पुणी वीडियो मध्ये देखिबा तेबे आमाने आ भलो रूपे आमाने मने पड़िबो भलो रूपे आमाने बुझी पारिबा पुणी नुआ रे जे माने आज जड़ित होइछन्ती से मानु को मध्ये बुझिया पई सहज होबो से आपन को स्क्रीन रे आपन देखिबे आ टाइम लाइन प्रकाशित बाकी रो टाइम लाइन आपन मन देखि पारिबे स्क्रीन रे देखंतु एई समय रेखा को जानिले आपन प्रकाशित बाकी को भलो रूपे बुझी पारिबे मो प्रिय माने तेबे प्रथम चैप्टर रे आमे ध्यान करि जाइथिलु जे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର गौरवमय दर्शन विषय रे तापर 2 नंबर आ 3 नंबर चैप्टर रे आमे मंडली विषय रे आमे आलोचना करिथिलु गत दिन मानन करे पुणी मंडली आजि मध्य मंडली जुग चालिछि बा मंडली पृथ्वी रे अछि किंतु गोटे समय आछि जो समय रे कोन होबो रैप्चर होबो आ प्रकाशित वाक्य 4 पर्व एक पद रे रैप्चर पद अटे आ महाक्लेश आसीबा पूर्वरु प्रभु यीशु तांकर विश्वस्त दासदासी मान को नेबा पय आसुछन्ती जहा जहन लिखित सुसमाचार 14 पर्व रे से प्रतिज्ञा करथिले देखो मु जाउ अछि आ मु पुनर्बार आसीबी आ तुम मान को मो निकट को घेने जेबी आ मु जेउ ठार रहबी तुम माने सेठारे रहिबो बोली प्रभु यीशु शिष्य मान को बा मंडली को प्रतिज्ञा करथिले आ से प्रतिज्ञा अनुसार तांगर गुप्त आगमन हेबो आ से मंडली को रैप्चर करी कि नै जिवे मंडली रैप्चर हे गला परे प्रकाशित वाक्य 4 पर्व आ तार 5 पर्व होची मंडली रैप्चर हला पर सिनेरियो इन हेवन आफ्टर द रैप्चर की परि थिबो सिनेरियो आ ताहा वर्णना करा जायछि दया करी म्यूट करिवे सिनेरियो की म्यूट हे नै दया करी म्यूट करिवे मीटिंग आईडी रे साइट रे लास्ट देखो दया करी बाकी चलथुवा समय रे केही मध्ये म्यूट काढिबे नै डिस्टर्ब हेबो ठीक अछि हम ध्यान देबा 4 पर्व 5 पर्व होची से रैप्चर हला परे जो सिनेरियो इन हेवन ता वर्णना करी शिष्य जन लिखुचंती आ 6 पर्व आरंभ करी 18 पर्व पर्यंत 7 वर्ष महाक्लेश रो विषय वर्णना करी 6 पर्व 18 पर्व पर्यंत प्रकाशित वाक्य रे शिष्य जन लिखुचंती तबे 7 वर्ष को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि प्रथम भाग को क्लेशर समय कहा जाय आ द्वितीय भाग 3 वर्ष 6 मास जहा कि महाक्लेशर समय बोली कहा जाय प्रथम भाग को 3 वर्ष 6 मास रे भाग कराइछि पुणी द्वितीय भाग मध्ये 3 वर्ष 6 मास तेबे प्रथम मुद्रा जेतल प्रभु यीशु स्वर्ग रे भांगिबे जाकि 6 पर्व 1 पद 2 पद रा माने पाठ करथिलु सेतल कोन हेबो ना गोटे धळा घोड़ा बाहर अछि आ धळा घोड़ार अर्थ माने गत दिन मान पर माने अध्ययन करथिलु आ शांति रे दूत स्वरूप भंड ख्रीष्ट आसीबो पुणी 7 वर्ष पई से इस्राएल सहित पुणी अनेक देश सहित से शांति रो नियम करिवो आ समान ठीक मझी रे 7 वर्ष रो ठीक मध्य भाग रे बा मिडिल ऑफ द 7 इयर्स ट्रिब्युलेशन से कोन करिवो आ से शांति रो नियम को भांगी देबो आ से भंड ख्रीष्ट अपना प्रकृत रूप रे
से प्रकाशित हेबो तो ए द्वितीय मुद्रा रे 5 गोटी घटना घटिबो से विषय मु आलोचना करथिली आपण माने मोर YouTube चैनल को जाई ए द्वितीय मुद्रा विषय रे आपण माने शिक्षा करि परिबे तापरे तृतीय मुद्रा मध्ये हम माने शिक्षा करथिलु तृतीय मुद्रा जतल मेसे साब को भांगिबे आ सेते बेले गोटे ब्लैक हॉर्स बाहरुची द्वितीय मुद्रा रे लाल घोड़ा तृतीय मुद्रा रे कला घोड़ा आ चतुर्थ मुद्रा रे होची हळदी आउ ग्रीन येलो आ ग्रीन कलर मिसी के पेल हॉर्स बा पांडु वर्ण अश्व बाहरुची तार आरोही नाम होची मृत्यु तो हम अध्ययन करथिलु पुणी पंचम मुद्रा भांगबा समय रे साधु मानकर आत्मा मानकु शिष्य जहन स्वर्गर बेदी तळे से देखुछन्ती पुणी षष्ठ मुद्रा जतले भंगा जाउची आ सेते बेले ईश्वर को क्रोध पृथ्वी रे उपस्थित हेउची मो प्रिय माने आसंता आज ताहा विस्तीर्ण भाबे आमे स्टडी करि जिबा आ ताहा स्टडी करबा पूर्व हम माने टिके वीडियो देखि नेबा आ जतले हम वीडियो देखिबा आ बहुत भलो रूपे हमर मन रे रहिबो ए टॉपिक ता मन रे रहिबो आ आपण मानकर स्क्रीन रे वीडियो प्ले हबो आपण मान देखि परिबे आ माने सीधा सड़क चतुर्थ पंचम मुद्रा रो हम देखिबा प्रथम मुद्रा रो And 3 measures of barley for a penny. And see thou had not the oil and the wine. And when he had opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th beast say, Come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given unto them over the 4th part of the earth, to kill with sword, and with hunger. चतुर्थ मुद्रा जेतेबेले प्रभु जीशु स्वर्ग रे भांगुछन्ती सेही समय से भंड ख्रीष्ट क्षमता प्राप्त होउची ए पृथ्वी रो 1/4 लोक को बध करबा निमंते आपण पढी परिबे आ से 1/4 लोक को खड्ग द्वारा अर्थात युद्ध द्वारा बध करिवो तापरे दुर्भिक्ष द्वारा अर्थात खाद्य अभाव द्वारा से बध करिवो पुणी तृतीय पॉइंट होची से महामारी द्वारा बध करिवो अनेक महामारी से समय हेबो मो प्रिय माने महामारी द्वारा से लोक मान को बध करिवो तापरे वन्य पशु मान को द्वारा मध्ये से पृथ्वी रो लोक मान को बध करिवो आ सेठार लेखा जाय पृथ्वी रो 1/4 लोक को से बध करिवो 1/4 बोली कहिले जदि 800 कोटी लोक थिबे तबे पाखा पाखी 200 कोटी लोक को से बध करिवो आ बध करबा को ताको क्षमता मिलुचे आ एपुर की साधु मान को मध्ये बध करिवो सेही समय से क्लेशर समय जो माने ईश्वर को वाक्य को ग्रहण करिवे आ यीशु ख्रीष्टकर साक्ष्य को ग्रहण करिवे से मान को से बध करिवो जो माने पशुर प्रतिमा को प्रणाम करिवे नहीं पशु को प्रणाम करिवे नहीं पशुर चिन्ह आपण हस्तर ग्रहण करिवे नहीं कि कपाल रे नेबे नहीं से मान को से बध करिवो आ से मान को आत्मा माने बेदी तळे पंचम मुद्रा बेल को बेदी तळे से देखौछन्ती शिष्य जहन से मान कहउछन्ती हे प्रभु तुमे आम मानकर रक्तर परिशोधनीय प्रतिशोधनीय आ केबे नेबो से प्रतिशोध बोली से आत्मा माने प्रभु को कहउछन्ती तापरे प्रभु कहन्ती टिके काल तुमे अपेक्षा करो आउरे अनेक भ्राता मानकु तुमानकर अनेक साधु मानकु भ्राता मानकु से भंड ख्रीष्ट बध करिवो से मानक संख्या पूर्ण हेबा पर्यंत अपेक्षा करो तापरे ईश्वर को क्रोध पृथ्वी रे ढळा जीवो बोली प्रभु से मानको विश्राम करिया पय अल्प काल अपेक्षा करिया पय कहिबे आगो को वीडियो देखिबा And with death, and with the beasts of the earth. वन्य पशु द्वारा से लोक मान को बध करछि आद्य मंडल जे प्रकार नीरो राजा ख्रिस्टियन माननकु अर्थात यीशु को ठारे विश्वास करबा लोक मान को सिंह गातरे पकाई दोथला आ सिंह से मान को विदीर्ण करी वन्य पशु मानकर गातरे से पकाई दोथला आ गोटे बहुत बड़ पडिया भितरे से मान को छाडी दोथले ख्रिस्टियन मान को पडिया रो गोटे बड़ बड़ फील्ड मझिरे छाडी दे से फील्ड भितरे हिंस्र को पशु सिंह मान को से छाडी दोथला जो द्वारा से माने को विदीर्ण करी खाई दोथले ठीक सेही प्रकार से महाक्लेश समय रो मध्य से वन्य पशु मान को द्वारा साधु मान को बध करिवो मो प्रिय मान And when he had opened the 5th seal, I saw unto the altar the souls of them that were slain for God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long,
Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And what ତ ଦେଖିପାରିବେ ବେଦୀ ତଳେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନେ ସେମାନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଯିବେ ଫିଫ୍ଥ ସିଲ୍ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି ମାରିପାରିବେ ଆଉ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏ ଭିଡିଓ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest, yet for a little season, until their fellow servants also, and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled. And I beheld when he had opened the sixth seal. ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିକ୍ସଥ ସିଲ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି କାଲି ମୁଁ ସିକ୍ସଥ ସିଲ୍ ର ପାର୍ଟ 1 କହିଥିଲି ବା ପ୍ରଥମ ଭାଗ କହିଥିଲି ଆଜି ସିକ୍ସଥ ସିଲ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା କଥା ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ତାହା ଆଜି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା And lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାକ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଲେଖାଯାଏ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି And the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even ତାପରେ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଗୁଡାକ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହଉଛି as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll, when it is rolled together. And every mountain and ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ କୁ କୁହାଯାଏ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଆଉ ତା ସ୍ପେସ ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କାରଣ ସେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ we are now studying about the great tribulation period ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟକୁ ଆମେ ଏବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଯୋଉ ଶାସନ ଚାଲିଥିବ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପିରିୟଡ ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ଆଉ ହତ୍ୟା କରିଲା ପରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାକ୍ରୋଧର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହବ ଆଉ ସ୍ପେସ ରେ ଥିବା ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡାକ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଖସିବାକୁ ପଡିବ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଗୁଡାକ ଖସିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ପୁଣି ଜଗତରେ ଥିବା ସେ ସମୟରେ ଜଗତବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ହେଲା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଧନୀ ମାନେ ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ପରାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୁହା ଓ ପର୍ବତ ମାଳାର ଶୈଳ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଲେ and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us. ତ ଏ ସବୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଯୋଉ ଦଳ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦଳ ଏ ସବୁ ଦୌଡ଼ିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପର୍ବତ ଶୈଳ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମରୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖ ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚାଇବେ ଆଉ ବଡ ବଡ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯୋଉ ଘର ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିବେ ବହୁତ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଘର ଯାକ ତିଆରି କଲେଣି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇଲନ ମସ୍କ ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଟାଟା ବିର୍ଲା ଏବେ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ମାଟି ତଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଘର ସେଫ୍ଟି ପ୍ଲେସ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବା ଆରମ୍ଭ ହବ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବା ତାଙ୍କର ବନେଇଥିବା ସେ ମାଟି ତଳେ ଯାହା ବନେଇଥିବେ ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବେ କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ମେଷ ଶାବକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଗ୍ନିମୟ ଚକ୍ଷୁରୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ And hide us from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? ତ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ବତକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପର୍ବତ ଆମ ଉପରେ ଆସି ପଡେ ଏ ଆମ ଉପରେ ଆସି ପଡେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦେ ବୋଲି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଏମାନେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ମହାଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମୟ ସେଇ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯୋଉମାନେ କି ପଶୁର ପ୍ରତିମା ନେଇଥିବେ, ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ, ପଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ, ଆଉ ସେ ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ 666 କୁ ପଶୁର ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ହସ୍ତରେ ଆଉ କପାଳରେ ନେଇଥିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ ବୋଲି କାଲି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇ ଟପିକକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପଳା ଆସିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି ଏଇ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରାର ବିଷୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଏବେ କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେହି ଜଣ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସେଇ 6 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ମେଷ ଶାବକ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋମ ନିର୍ମିତ କମ୍ବଳ ପରି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେତେବେଳେ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଭୂମିକମ୍ପ। ଏଇ 12 ପଦର ଭୂମିକମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ମାତୃ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 8 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଭୂମିକମ୍ପ କଥା। 11 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା କଥା ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେବେ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋମ ନିର୍ମିତ କମ୍ବଳ ପରି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ। ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡାର୍କେଣ୍ଡ। ଆଉ ଏ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ 7 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି। 7 ଥର। ଆଉ ତାର ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓ ତ ରେକର୍ଡ ହଉଛି, ଆକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି। ଯୋଉମାନେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଖାଲି କହିଦେଇଥାଉଛି, ଆପଣ ପରେ ତାହା ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ପେନ୍ ଖାତା ଧରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ ଷ୍ଟଡି। ଆଉ ଷ୍ଟଡିରେ ତ ପେନ୍ ଖାତା ଦରକାର, କାରଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ଆମେ। ତ ଏଇଟା ତ ପ୍ରିଚିଂ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହচ্ছে ଟିଚିଂ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପେନ୍ ଖାତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କାହାର ପେନ୍ ଖାତା ଧରି ନାହାନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଧରି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ କହିଦଉଛି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପରେ ଯାଇକି ସେ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଲେଖିପାରିବେ। ତ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ 7 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବା କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ତାହା ଏଇ 6 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି 8 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 9 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16 ପର୍ବ 8 ପଦ ଆଉ 10 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ 5 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯଦି ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ କହିବି, ତାହା ଜିସାୟ 13 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜିହଜିକଲ 32 ପର୍ବ 7 ପଦ 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 31 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁଣି 3 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁଣି ନୂତନ ନିୟମରେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ପର୍ବ 29 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ। ଏ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, କାରଣ ଏ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଏହା ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ହଉଛି। ତାପରେ ଆକାଶରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଗୁଡାକ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ପଡୁଛି। ଆକାଶରୁ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ ଗୁଡାକ ଅର୍ଥାତ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଖଳିତ ହେବା କଥା
ଆମେ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଅଫ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଥର ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଗୁଡାକ ଖସୁଛି, କେତେ ଥର ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ବଜାଯିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ, ପୁଣି ସପ୍ତ ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଢଳାଯିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଖସିବ, ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ପଡିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ 14 ପଦରେ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡା ହେଲା ପରି ଗୁଡା ହୋଇ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା, ପୁଣି ପର୍ବତ ଦ୍ୱୀପ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଏତେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ଯେ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ମାଟି ତଳେ ଧସିଯିବ। ଏତେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ, ଯାହା ବହୁତ ଅଧିକ ରେକ୍ଟର ସ୍କେଲ ରେ ସେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଆଉ ପର୍ବତ ମାଳା ଗୁଡାକ ଧସିଯିବ, ଆଉ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦ୍ୱୀପ ଅର୍ଥାତ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜଳରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯିବ, ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ କେବେ ହିଁ ଘଟି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ ଏଇ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସରେ ହେବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଖଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଶାସନ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଢଳାଯିବ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଢଳାଯିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ସେଇ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ରେପ୍ଚରରେ ଆମେ ମାନେ ପଳେଇଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ବାରମ୍ବାର କହିଥାଉଛି ଏ ମାନେ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଯେ ଏ ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ରେପ୍ଚର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର କନ୍ୟା ଗଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବା ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ପାଇଁ, ରେପ୍ଚର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ବୋଲି ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚେତନା ଦେଇଥାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ମହାକ୍ଲେଶ ଭିତରକୁ ଆମମାନେ ଯିବା ନାହିଁ, ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପରାମର୍ଶ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମହାକ୍ଲେଶ ମହା ଭୟଙ୍କର ସମୟର ଅଟେ। ସେଇ ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖଡଗ ଏଇ ବେକ ପାଖେ ରଖିବ, ଆଉ କହିବ ଚିହ୍ନ ନେବୁ ନା ନାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ କି ନାଇଁ, ନହେଲେ ଏବେ ତ ବେକ କାଟିବି, ତୋର ଛୁଆର ବେକ କାଟିବି, ତୋର ଏମିତି ଭାବେ ସେ ଡରେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କାଲି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟର କଥା, ଆଉ ସଦମ ଗମରା କଥା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ପର୍ବତ ଆଉ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା, ପୁଣି 15 ପଦ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନେ, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି, ଧନୀ ମାନେ, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ, ପରାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ପଶୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ, ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଆପଣା ହସ୍ତରେ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଆଉ କପାଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯୋଉ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବେ ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବେ, ଆଉ କହିବେ ଯେ ଯେ ଆମକୁ ଲୁଚାଅ ବୋଲି କହିବେ। ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ସେ ପର୍ବତମାଳା ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ସେମାନେ କହିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ମହାଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧର ମହାଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଲୁଚିବାକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ସେମାନେ ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ କାଳ ସେମାନେ ଲୁଚିବେ? ସେମାନେ ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଢଳାଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପରମାଣୁ ବୋମାର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେଇ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି, ଅଧିକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତାହା ଯଦି ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ହୋସେୟ ତାର 10 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ, ପୁରାତନ ନିୟମର ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଆଉ ସେ ସବୁ ପଢିଲେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହବ, ମୁଁ ଖାଲି କହି ଦେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ପରେ ଘରେ ପଢନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ହୋସେୟ 10 ପର୍ବ 8 ପଦ, ଜିସାୟ 2 ପର୍ବ 10, 11, 12 ପଦ, ଜିସାୟ 2 ପର୍ବ 19 ପଦ ଆଉ 20 ପଦ, ଆଉ ଜିସାୟ 24 ପର୍ବ 21 ପଦ। এই ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମହାଭୟଙ୍କର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବା ଏଇ ରାଜା ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସନରେ ଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସୈନ୍ୟ ଦଳ, ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମାନେ, ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଯେତିକି ସବୁ ସୈନ୍ୟ ମାନେ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ସବୁ ସେଇ ପର୍ବତମାଳା ଭିତରେ ଲୁଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି,
पर्वत मालारे लुचाइले जाई माने तू माने ईश्वर को क्रोधरु आपणाको रक्षा तो माने करि पारिबो नाही बोली गीत गुडाको अछि आ माने जानिछु तेबे मो प्रिय माने आ एई समय को जाकुबर रो क्लेश काल बोली मध्य कुहा जाइछि एई समय को जाकुबर क्लेश काल मध्य कुहा जाइछि आपण माने जिरिम 30 पर्व 7 पदरु 10 पदरे ताहा पढि पारिबे कारण जाकुबर क्लेश काल आसीछि बोली से स्थान रे लेखा जाए ए जण पढंतु जिरिम 30 पर्व 7 पदरु 10 पद ହାୟ ହାୟ ସେ ଦିନ ମହତ୍ ତାହା ତୁଲ୍ୟ ଦିନ ଆଉ ନାହିଁ ତାହା ଜାକୁବର ସଙ୍କଟ କାଳ ମାତ୍ର ସେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦିନ ତୁମ୍ଭ ସ୍କନ୍ଧରୁ ତାହାର ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା ପୁଣି ବିଦେଶୀମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ ତାହାକୁ କରାଇବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବେ ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ହେ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଜାକୁବ ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଅଥବା ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦୂରରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଦେଶରୁ ତୁମ୍ଭ ବଂଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ପୁଣି ଜାକୁବ ଫେରି ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ଓ ନିରାପଦରେ ରହିବ ଓ କେହି ତାହାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ ହଁ से कहती प्रथमे 7 पदरे से कहती हाय 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 से दिन मोह ताहा तुल्य दिन आउ नाही ताहा जाकुबर संकट काल ए जो महाक्लेशर समय को जाकुबर संकट काल बोली कहा जाए मात्र से तहिरु उद्धार पाइबो मो प्रिय माने सेही समय जाकुब बोली कहले इस्राएल वंश को बुझाए जिहुदी मान को बुझाए आ सेही समय रे प्रभु अनेकों को सुरक्षा मध्य देवे जहा कि प्रकाशित वाक्य 12 पर्व लिखा जाए जो स्त्री को प्रभु 3 वर्ष 6 मास पर्यंत से महाक्लेशर कोन करूछंती सुरक्षा देउछंती आ ताहा होची गोटे सिंबल से स्त्री लोक होची इस्राएल को बुझाए और ताहा सिंबल आ जाकुबर संकट काल मात्र से तहिरु उद्धार पाइबो सैन्याधिपति सदाप्रभु कहंती आम्भे सेही दिन तुम स्कंदरु ताहार ज्वाली भांगी पकेबा और तुमर बंधन सब छिंडाई देबा आज मध्य जाकुब अर्थात इस्राएल माने जिहुदी माने बंधन अवस्था रे अछंती से माने जीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करू नाहंती से माने आज मध्य मसीहंकर अपेक्षा रे अछंती आ से माने से भंड ख्रीष्टर शासन रे बंधन रे से माने चली जाइथिबे आ सेही समय प्रभु जीशु से मानकर बंधन छिंडाइबे आ तांको मध्य सेही समय रक्षा करिवे पुनी विदेशी माने आ आपणा मानकर दास्य कर्म ताहाकु कराइबे नाही विदेशी माने जिहुदी मानकु दास्य कर्म सेही समय कराइबे जोटा कि हम माने देखि परिबा प्रकाशित वाक्य तार 11 पर्व 2 पदर लिखा जाए जे 3 वर्ष 6 मास पर्यंत से जेरूशलेम को विजाती माने पुण्य नगरी को अपना पद तले दलिबे के जण पढंतु प्रकाशित 11:2 କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାହା ମାପ ନାହିଁ କାରଣ ତାହା ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ସେମାନେ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ପଦ ତଳେ ଦଳିତ କରିବେ हां 42 मास पर्यंत बोली कहले 3 वर्ष 6 मास पर्यंत पुण्य नगरी को पद तले से माने दलित करिवे विजाती मानकु ताहा दत्त होई अछि क्षमता से माने पाउछंती भंड ख्रीष्टर समय तो आ से कोन करिवो ना से जो जाकुब रो वंश को बा इस्राएल लोक मानकु जिहुदी मानकु से कोन करिवो दास्य कर्म कराइबा पई अर्थात जेरूशलेम को से पद तले दलित करूची दास्य कर्म कराउची जिहुदी मानकु आ से मानकु से बध मध्य करूची पुनी से जिरिमियो तार 30 पर्व 9-10 पदर लिखा जाए मात्र से माने सदा प्रभु आपण मानकु परमेश्वरंको ओ आम्भे से मानकु निमंते जहांको उत्पन्न करिबा आपण मानकर से राजा दाऊदंकर दास्य कर्म करिवे तथापि से माने दाऊदंकर दास्य कर्म करिवे से शैतान जेते बाध्य कले भी से भंड ख्रीष्ट जेते बाध्य कराइले मध्य सेही समय रे प्रभु जाकुब वंशर बंधन को से दूर करिवे आ सेही समय से माने निजर जीशुको पई से माने मरि जिवे किंतु से माने चिन्ह ग्रहण करिवे नै तापर लिखा जाए 10 पद ए तो सदा प्रभु कहंती हे हमर दास जाकुब तुम्हे भय कर नाही आ से कहिबे जिहुदी वंश कहिबे तुम्हे भय कर नाही मु कहिथिले आपण मानकु सेही समय 144,000 जिहुदी मानकु प्रभु मनोनीत करिवे प्रचार करिया पई पुनी 2 जण साक्षी को प्रभु पठेबे प्रचार करिया पई पुनी 3 जण दूत उडी उडी प्रचार करिवे तो से मानकर प्रचार द्वारा से माने कहिबे भय कर नाही तुम्हें से पशुर को प्रणाम कर नाही तुम्हें पशुर प्रतिमा को प्रणाम कर नाही तुम्हें पशुर चिन्ह हस्तर की कपाल तुम्हें ग्रहण कर नाही आ तुम्हें जदि ताहा ग्रहण करिवो तेबे तुम ईश्वर को क्रोधर पात्र तुमको पान करबा को पड़िबो आ गंधक अग्निमय हृदय
ତୁମେ ପଢିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମରିଯିବେ ସିନା ତାର ଚିହ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରି କହିବେ ତୁମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। କେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସମୟରେ ବଳିଦାନ ହେଇଯିବେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ଭୟ କର ନାହିଁ ଅଥବା ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦୂରରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଦେଶରୁ ତୁମ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ଆମେ ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନେକ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଯୋଉମାନେ କି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସୁସମାଚାର ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର, ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀର ସୁସମାଚାର, 140,000 ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ଏପରି ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେ ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପୁଣି ଯାକୁବ ଫେରି ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ଓ ନିରାପଦରେ ରହିବ ଓ କେହି ତାହାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ଯାକୁବ ଫେରି ଆସି ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପଦରେ ରହିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ସମାପ୍ତ ହେବ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ସେ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ବଂଶଙ୍କୁ ବା ସେଇ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ସମାପ୍ତ ହେଇଥିବ, 7 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯୋଉମାନେ ମହାକ୍ଲେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଥିବେ, ସେଇ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ନିରାପଦରେ ସେମାନେ ରହିବେ ଓ କେହି ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଶାସନ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ସମାପ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାପରାକ୍ରମରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅହିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଟି କୋଟି ସାଧୁ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଦ ଜିତ ପର୍ବତରେ ଥୁଆଯିବ। ଜିଖରୀୟ 14 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସରିଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଜିତ ପର୍ବତରେ ଥୁଆଯିବ ଆଉ ସେଠି ଆର୍ମଗାଦେନ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆର୍ମଗାଦେନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଜେରୁସାଲେମରେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତାର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜିକାଲ ୱିପନ, ଭାଇରୋଲୋଜିକାଲ ୱିପନ, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱିପନ ଗୁଡାକ ଧରିକି ଯାଇଥିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଖଡଗ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଇଦେବେ, ପୁଣି ଶୈତାନକୁ 1000 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିବେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ 1000 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା, ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ଆମେ ନ ହୋଇ, ଏ ଜାଗତିକ ମନା ନ ହୋଇ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବା। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହୋ। କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 1-2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା। ଏବେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି, our citizenship is in heaven, we are the citizen of heaven। ତେବେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଓନ ଦେଶ, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ମନ ତୁ ଆଜି ଯୀଶୁରେ ଲଗା, କାଲି କି ହେବ ତୁ ଜାଣୁନା। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇବା, ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲଗାଇବା, ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଲଗାଇବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରି ନ ନିଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଲୁକ 23 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦରୁ 30 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସେ ଗୁହା ଭିତରେ ଲୁଚାଇବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାକ୍ରୋଧର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଲୁଚାଇବେ। କେହି ଜଣ ଟିକେ ପଢିବା ଲୁକ 23 ପର୍ବ 27, 28, 29, 30। ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବକ୍ଷାଘାତ କରି ବିଳାପ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମହାଜନତା ତାହାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ,
ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। କାରଣ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହେଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼, ଆଉ ଉପପର୍ବତମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାଗଣ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଯିହୁଦୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଛାତି ପିଟି ପିଟି ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଛାତି ପିଟି ପିଟି ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ବୁଲି ପଡି କହିଲେ, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟା ମାନେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଦନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୋଉ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ କହନ୍ତି। କାରଣ ଏପରି ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ମହାକ୍ଲେଶରେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଆଉ ଆଜି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଜେରୁସାଲେମର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଇଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବରଦାନ ଦେବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଅଟେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ପିତା ଆକର୍ଷଣ ନ କଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ପିତା ଆକର୍ଷଣ ନ କଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପିତା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବରଦାନ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚେତନା ଦେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଅନେକ ସୁସମାଚାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନେ ଚେତନା ପାଇବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାରଣ ଜଗତପତି ଶୈତାନ ସେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ସେ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। କାରଣ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହିଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ପର୍ବତ ମାଳାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ପଡ, ଆଉ ଉପପର୍ବତ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡାଇ ପକାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାକ୍ରୋଧର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ପର୍ବତମାଳାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ପଡ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବ 15, 16, 17 ପଦ ଆମେ ମାନେ ପଢିଗଲୁ। ସେଠାରେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ, ଆମେ ସେ ଶାବଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରଫେସି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିଥିବା ପ୍ରଫେସି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଫେସି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବ 15, 16, 17 ପଦରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରଫେସି ସଫଳ ହେବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ, ଯୋଉମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ସେଇ ସମୟରେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବେ,
ସେମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗିଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ କହିଦେଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟା ମାନେ ଯେପରି ତୁମ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଶୈତାନର ଚିହ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଶୈତାନର ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଭାବବାଣୀ କରି ସେ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ସେ ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସିବ, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଯେପରି ଶୀତ କାଳ ହେଇନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେଇ ସମୟ ଯେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ରାମ ବାର ହେଇନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଯଦି ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସିବ, ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବସି ପଡିବ, ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ବିପତ୍ତିର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ଆଉ ସେଦିନ ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ବାର ହେଇଥିବ, ତେବେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ତ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନ ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ବାର ଥିବ, ସେମାନେ ସେଇ ନଗରରୁ ପଳାୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଫାନ୍ଦରେ ସେମାନେ ପଡିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବରେ ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ତାର 15, 16, 17, 18 এই ପ୍ରକାର ପଢନ୍ତୁ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଉତ୍ସନ୍ନକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ବତମାଳାକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣା ଘର ଭିତରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ। ପୁଣି ଯେ କ୍ଷେତରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ନେଉଟି ନ ଯାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟଦାତ୍ରୀ, ହାୟ ସେମାନେ କ୍ଲେଶର ପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଳାୟନ ଯେପରି ଶୀତ କାଳରେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ନ ଘଟେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 21 ପଦ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏପରି ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ ଯେ ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ, ପୁଣି କେବେ ହେଁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେଇ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ, ମିଡିଲ ଅଫ ଦ 7 years tribulation, ସେ ଯେତେବେଳେ ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସିବ, ଅର୍ଥାତ ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିରରେ, ଯାହାକି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବସିବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଥାନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମ କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ବତମାଳାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣ ଘର ଭିତରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଯାଉ, ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନ ଯାଉ। ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପର୍ବତମାଳାକୁ ପଳାୟନ କରୁ। ପୁଣି ଯେ କ୍ଷେତରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣ ଚାଦର ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ଲେଉଟି ନ ଯାଉ। ଯେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଛି କି କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଛି, ତେବେ ସେ ଚାଦର ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଲେଉଟି ନ ଯାଉ, ସେ ସିଧାସଳଖ ପର୍ବତମାଳାକୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟଦାତ୍ରୀ, ହାୟ ସେମାନେ କ୍ଲେଶର ପାତ୍ର। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ତନ୍ୟଦାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବେ, ସେମାନେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ପଳାୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାଭୟଙ୍କର ସମୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପଳାୟନ ଯେପରି ଶୀତ କାଳରେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ନ ଘଟେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର? ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଳାୟନ, ଅର୍ଥାତ ଯେ ସେଇ ଯେପରି ଶୀତ କାଳରେ ନ ଘଟେ। କାରଣ ଶୀତ କାଳରେ ଯଦି ପଳାୟନ ଘଟିଲା, ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କ୍ଷେତରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଚଦର ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଭୀଷଣ ସମୟ। 21 ପଦରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏପରି ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ ଯେ ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ, ପୁଣି କେବେ ହେଁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତ ଏଇ ମହାକ୍ଲେଶ ଯେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସିବ, 7 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିର ନିୟମ କରିଥିବ, ସେ ମଝିରେ ସେ ଶାନ୍ତିର ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସିବ। ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ 13 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ। ଆଉ ସେ ହଉଛି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ, ସେ ହଉଛି ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ
जिहुद मानकु से महाक्लेश दब मो प्रिय माने आ सेतपय प्रभु जीसु से मानकु आगुरु इंस्ट्रक्शन दे देले जे प्रार्थना करो सेही समय जे प्रभु से समय तो निश्चय आसीबो किंतु प्रार्थना करो से समय जे प्रकार शीत काल न घटे तेणु शीत काल जदि तो माने पर्वतमाला को पलायन करिवो चदर न नै तबे शीतरे तुम सिठी मरिबो आउ सेही समय जदि विश्राम बार हला तबे तो मान तो से जिहुदा प्रदेश रो 1 किलोमीटर तो अधिक धाइबो नै आ सेही समय रे बाध्य तो माने सिठी कत हेबा को हेबो भंड ख्रीष्ट तुमको बध करिवो आ सेतपय प्रार्थना करो सेही समय जे पर शीत काल रे न होबो सेही समय जे प्रकार विश्राम बार न घटे एतपय प्रार्थना करो बोली प्रभु जीसु से मान को आगुरु चेतना दउचंदी मो प्रिय माने आज आमे माने मध्ये प्रार्थना करबा दरकार जे हे प्रभु से महाक्लेश तो घटिबा को जाउची किंतु महाक्लेश समय रे और से घृण्य योग्य वस्तु पवित्र स्थान रे शीत काल रे से न बसु कि से विश्राम बार रे से न बसु घृण्य योग्य वस्तु पवित्र जेरूशलेम रो पवित्र स्थान रे बोली आमे माने मध्ये प्रार्थना करबा दरकार मो प्रिय माने आमाने इस्राएल निमंत प्रार्थना करबा दरकार जेरूशलेम निमंत प्रार्थना कर जेरूशलेम रो शांति निमंत प्रार्थना करबा दरकार जिहुदी मानक निमंत प्रार्थना करबा दरकार पुणी विशेष करी सेमानकर पलायन अर्थात घृण्य योग्य वस्तु पवित्र स्थान रे जेपरी शीत काल रे न बसे शीत काल रे कियोबा विश्राम बार रे न बसे सेथि पय मध्ये हम प्रार्थना करबा पय प्रभु यीशु आमान के एठार परामर्श दैछन्ति मो प्रिय माने हालेलुया कारण से समय भीषण समय उपस्थित हेबा को जाउछि तबे एई स्थान रे हम देखि गलु मो प्रिय माने जे की प्रकार भाबे आगामी दिन मानकर घटना सब घटिबा को जाउछि आ सेति पय आज डेट रे आमाने प्रस्तुति हेबा दरकार जेंति कि आमान रेप्चर रे जाई परिबा कारण महा भीषण समय आसीबा को जाउछि उपस्थित हेबा को जाउछि मो प्रिय माने आमाने एई दिन मानकर प्रार्थनार जीवन काटिबा एई दिन मानकर हम प्रभु को निकटवर्ती हेबा एई दिन मानकर हम बाइबल स्टडी अधिक करिबा आमाने प्राय अछंती समस्त खाली पाठ पढार एपरि व्यस्त ते समान रैंक रखिया पय चेष्टा करछंती मात्र कॉलेज ए पर्यंत खोलु नै ए सब टेम्पररी मो प्रिय माने किंतु वास्तव विषय होची जीसु ख्रीष्ट वास्तव विषय होचंती ईश्वरकर वाक्य वास्तव विषय अर्थात परमानेंट विषय होचंती प्रभु जीसु तांगर वाक्य जे माने प्रार्थना करंती आ से प्रार्थना मध्ये आमान को प्रभु फल देबे प्रार्थना फल देबे देखंतु ए वाक्य अनुसार जेतबेला माने ईश्वरकर आज्ञा को मानी आमे जे पर जेरूशलेम नियंत प्रार्थना करबा तेबे प्रभु आमान को पुरस्कार मध्ये देबे गुप्त आगमन हैला बेलको स्वर्ग रे प्रभु आमान को महा महा पुरस्कार जाको देबे प्रभुଙ୍କର गौरव हो आसंत एतबेला माने आगु को जिबा सेही 6 पर्व को हम चल जिबा प्रकाशित 6 पर्व आ ईश्वरଙ୍କ क्रोध विषय रे टिके आमाने आलोचना करिबा हालेलुया प्रकाशित 6 पर्व आ तार 16-17 पद रे लिखा जाय पुणी से माने पर्वत शैल मान को कहले आमान को ऊपर पड़ी सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति को छामुरु मेष साबं क्रोधर आमान को लुचाई रखो कारण से मान को क्रोधर महादिन उपस्थित होय अछि क्रोधर महादिन उपस्थित होय अछि प्रिय माने ध्यान रे सुनंतु मु आ गोटे 25 मिनिट वाक्य कहबी कारण 9:30 रे हमर समाप्त हेबो आ आजिर वाक्य जदी एबे आपण सुनिबे आरो अधिक आपण माने आत्मिक जीवन रे बढ़िबा निमंते अग्रसर होई परिबे आ भलो रे ईश्वर को वाक्य को आज बुझी परिबे एबे मु ईश्वर को क्रोधर महादिन उपस्थित होई अछि एबे ईश्वर को क्रोधर कथा मु किछि वर्णना करिबे आपण को सम्मुख रे आपण मान ध्यान दियौ सेही समय ईश्वर को क्रोध वर्तिबो कारण साधु मानकर हत्या करथिबे अनुख्रिस्ट आ तांकर सैन्य दल दुष्ट लोक माने साधु मानकर हत्या करथिबे आ सेतबेले सेमाने मध्य साधु मानकर आत्मा माने बेदी निकट रे निवेदन करचंती सेमाने कहउचंती 6 पर्व 10 पद रे सेमाने उच्च स्वर रे डाक पकाई कहउतले हे पवित्र सत्य प्रभु आ केते काल तुमे विचार न करे पृथ्वी निवासी मानक ठारो हमर रक्तर परिशोध न निबो आ सेमाने प्रार्थना करचंती तबे प्रभु षष्ठ मुद्रा जेतबेले भंगा जाउची सेतबेले सेमान को रक्तर परिशोध प्रभु नेबा आरंभ करचंती ईश्वर को क्रोध से दुष्ट मानव जाति प्रति वर्तिबा आरंभ होउची आ ताहा माने देखिबा प्रकाशित वाक्य रु आमाने पढिबा किंतु ता पूर्व आमाने जॉयल भवे आमाने जिबा सिफोनियो पुस्तक को जिबा सिफोनियो पुस्तक आ तार एक पर्व सिफोनियो पुस्तक आ बहुत सान पुस्तक पुरातन नियम रो सबुठारो सान पुस्तक होउची सिफोनियो पुस्तक आ जुटी खाली 3टा पर्व अछि आ सेटा आपण माने हबो परे आपण माने पाई परिबे सिफोनियो पुस्तक आ तार एक पर्व आ तार मु 2 पद 3 पद पाठ करछि देखंतु सदा प्रभु कहंती आम्भे भूमि रु समग्र वस्तु विशेष रूपे संहार करिबा आम्भे मनुष्य और पशु गण को संहार करिबा आम्भे आकाश रो पक्षी गण को
ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟଗଣକୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟଗଣ ସହିତ ବିଘ୍ନ ସକଳ ସଂହାର କରିବା ଆଉ ଆମେ ଭୂମିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋଧର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ମହା ବିପତ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେ କହନ୍ତି ଆମମାନେ ଭୂମିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇ ଜଣ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସିଫୋନିଆ 1 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗମନରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ସିଫୋନିୟ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଆଉ ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାକ୍ରୋଧ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତିବ ତେବେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ସେ ସିଫୋନିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ସିଫୋନିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା 7 ପଦ 8 ପଦ ଆଉ 9 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ନୀରବ ହୁଅ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଗଣକୁ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଯଜ୍ଞ ଦିନ ଆମ୍ଭେ ଅଧିପତି ଗଣକୁ ଓ ରାଜପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଓ ବିଦେଶୀୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚୌକାଠ ଡେଇଁ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତାର ଗୃହ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେହି ଦିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମୁରେ ନୀରବ ହୁଅ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ, ସେଇ ମହାକ୍ରୋଧର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ, ସେଇ କ୍ଲେଶର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଗଣକୁ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର କରିବେ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେଇ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଦିନ ଆମେ ଅଧିପତି ଗଣକୁ ରାଜପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଓ ବିଦେଶୀୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ କି ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚୌକାଠ ଡେଇଁ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତାର ଗୃହ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। କର୍ତ୍ତାର ଗୃହ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ। ତେବେ ଆମମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିବା, ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଚୌକାଠ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ସେଇ ଚୌକାଠ ଡେଇଁକିରି ଜାଗତିକ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଚୌକାଠ ଡେଇଁବା ନାହିଁ। ଚୌକାଠ ଡେଇଁବା ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ବାଉଣ୍ଡରୀ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଶାଖା ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହେ ସେ ଫଳ ଫଳିବ, ଯୋଉ ଶାଖା ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ, ସେ ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁରେ ପୋଡି ଦିଅନ୍ତି, ନିଆଁରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ହଉଛୁ ଶାଖା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଗଛ। ଆଉ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବା। ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବାଉଣ୍ଡରୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଚୌକାଠକୁ ଆମେ ଡେଇଁବା ନାହିଁ। ଯଦି ଡେଇଁବା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାପ୍ଚର ମନେକର ଆଜି ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରେ ଯାଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବା ଚୌକାଠ ଡେଇଁକିରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ରାପ୍ଚରରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାକ୍ଲେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ମନ ତୁ ଆଜି ଯୀଶୁରେ ଲଗା, କାଲି କି ହେବ ତୁ ଜାଣୁନା। ମନ ତୁ ଆଜି ଯୀଶୁରେ ଲଗା, କାଲି କି ହେବ ତୁ ଜାଣୁନା।
ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆମର ମନକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇବା ଆଜି ଆମଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇବା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚୌକାଠ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ତେବେ ଆମେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲାଗି ରହିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ଅନେକ ସୁସମାଚାର କହିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ ଆମେ ରେପ୍ଚର ହେଇ ଚାଲିଯିବା ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ନିହିତ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମହାକ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ଏ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର କନ୍ୟା ଗଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଢିବା 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ସେଇ ସିଫୋନିୟ 1 ପର୍ବ 12 ପଦ ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଦୀପ ଜ୍ୱଳାଇ ଜିରୁସାଲମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୂଳ ଉପରେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଅଛନ୍ତି ଓ ମନେ ମନେ କହନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନାହିଁ କି ବା ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଯୋଉମାନେ କହିବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନାହିଁ କି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନାହିଁ ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ କହିବେ ଏ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଏମିତି ଆପେ ଆପେ ହେଇଛି ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିବେ ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ବି ନାହିଁ ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ତାପରେ ଆମେ 14 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ପଦ ଯାଏଁ ପାଠ କରିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନର ଶବ୍ଦ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି ବୀରପୁରୁଷ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଅଛି ସେହି ଦିନ କ୍ରୋଧର ଦିନ ସଙ୍କଟ ଓ କ୍ଲେଶର ଦିନ ଉଜାଡ଼ ଓ ସର୍ବନାଶର ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଘୋର ତିମିର ଦିନ ମେଘ ଓ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଦିନ ତୁରୀଧ୍ୱନି ଓ ଭୟାନକ ନାଦର ଦିନ ତାହା ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର ଓ ଉଚ୍ଚ ଚୂଡ଼ା ସକଳର ବିପକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଘଟାଇବା ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ପରି ବୁଲିବେ କାରଣ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଧୂଳି ପରି ଓ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ମଳ ପରି ଢଳାଯିବ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳ ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାସିତ ହେବ କାରଣ ସେ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବେ ହଁ ଭୟାନକ ରୂପେ ନିଃଶେଷ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନର ଶବ୍ଦ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନ କ୍ରୋଧର ଦିନ ସଙ୍କଟ କ୍ଲେଶର ଦିନ ଉଜାଡ ସର୍ବନାଶର ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଘୋର ତିମିରର ଦିନ ମେଘ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରର ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ଦିନ ହଉଛି କ୍ରୋଧର ଦିନ এই ଶିପନୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ସେ ଏହା ମହା କ୍ରୋଧର ଦିନ ସଙ୍କଟ କ୍ଲେଶର ଦିନ ଉଜାଡ ଓ ସର୍ବନାଶର ଦିନ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଆକାଶରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳ ଗୁଡାକ ଖସି ପଡିବେ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ପଡିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ ମହା ସର୍ବନାଶର ଦିନ ଅନ୍ଧକାରର ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରର ଦିନ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କହିଲେ ଆଜି ଡେଟରେ ସିନା ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜଳରେ ରହୁଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରା ମହାବୃଷ୍ଟି ହେବ ପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେବ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ପଡିବ ଆଉ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆଉ କାମ ଦେବ ନାହିଁ ତା ତଳେ ତଳେ ଲେଖାଯାଏ 17 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଘଟାଇବା କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ପରି ବୋଲିବେ କାରଣ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଧୂଳି ପରି ଢଳାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ମଳ ପରି ଢଳାଯିବ ବଡ ବଡ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡିଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ତ ଜଳପ୍ଳାବନ ଦ୍ଵାରା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନହକୁ କହିଲେ ଯେ ଆହୁରି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜଳପ୍ଳାବନ ଘଟାଇବା ନାହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳପ୍ଳାବନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ମେଘଧନୁ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆଉ ମେଘଧନୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳପ୍ଳାବନ ଦ୍ଵାରା ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ଧ୍ୱଂସ ହେବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ 2 ପର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ପର୍ବ ଆଉ 4-9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଆପଣ ପରେ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ପର୍ବ 4 ପଦରୁ 9 ପଦ ଯାଏ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ
ତାପରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଧୂଳି ପରି ମାଂସ ମଳ ପରି ଢଳାଯିବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦିନରେ ସେମାନେ ଯେତେ ସୁନା, ଯେତେ ରୂପା, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ଶୈତାନର ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ, ଆଉ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ହସ୍ତରେ ଆଉ କପାଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାକ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସୁନା କି ରୂପା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାଳ ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ, ଲେଖାଯାଏ ସମୁଦାୟ ଦେଶ, କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଦେଶ। ଆଜି ଡେଟରେ ପାଖାପାଖି 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। 7 ଗୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ। ଏ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାଳ ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାସିତ ହେବ, କାରଣ ସେ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବେ। ଭୟାନକ ରୂପେ ନିଃଶେଷ କରିବେ, ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଃଶେଷ ରୂପେ ବିନାଶ ହେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମହାଭୟଙ୍କର ଦିନ ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି। ସେଇ ସିଫୋନୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। 2 ପର୍ବରେ ତାର 2 ପଦ ଆଉ 3 ପଦ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବେ, ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଏକତ୍ର ହୁଅ। ହେ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ପାଳନ କରିଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହୋଇପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ। ହଁ, ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏ 2ଟା ପଦ ପୁରା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ଛାପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାତା ପେନରେ ଲେଖି ପକାନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଏ 2ଟା ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବେ, ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡିଯିବା ପୂର୍ବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ, ମନୁଷ୍ୟର ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡି ଯାଉଛି। ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗିବ ଆରେ କାଲି ତ ମୁଁ 5ମ କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲି, ଆଜି ଏତ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି, ଦୁଇଟା ପିଲାର ବାପା ହେଇଗଲେଣି। ଏମାନେ ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡି ଯାଉଛି। କାଲି ତ ସାନ ପିଲା ଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ବି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡି ଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଏକତ୍ର ହୁଅ, ଏକ ମନ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାକ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ମହାକ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ହେ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ପାଳନ କରିଅଛ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହୋଇପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେଥଫୁଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫେଥଫୁଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଠାରେ କହନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଚେତନା, ଏ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା ଦରକାର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ ଫଲୋ ଜିଜସ୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋହର ଅନୁସରଣ କର, ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଏବେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସବୁ କହିଅଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଅର୍ଥାତ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟ। ତାପରେ ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ବୋଲି କହିଲେ ନମ୍ର ଜୀବନ କାଟ, ଗର୍ବୀ ଜୀବନ କାଟ ନାହିଁ। ନମ୍ର ଲୋକ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକମାନେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବିନାଶ ଥାଏ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦରକାର ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଆମେ ଗମନ କରିବା ଦରକାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ ଆମେ କରିବା ଦରକାର 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଧର୍ମର ବୋଲି କହିଲେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦରକାର ପବିତ୍ର ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ ଆମେ ଜାଗତିକ ଲୋକ ନହୁଁ ଆମେ ଶୈତାନ ଦଳର ଲୋକ ନହୁଁ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଦଳ ନାହୁଁ ଆମେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲୁ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ପାପୀ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରେସିୟସ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି କିଛି ନଥାନ୍ତା କଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଝରାଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଆମେ କିଏ ଆମ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୂପ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ କିଣିଥାଉ ଏବେ ଯେମିତି ସୁନା ହେଉ କି ରୂପା ହେଉ କି ହୀରା ହେଉ କି ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଉ ସେ ସବୁ ଯଦି କିଣିବାର ଅଛି ଆମେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ରକ୍ତକୃତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତେ ଧୌତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମେ ରକ୍ତକୃତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ରଖିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଜହନ 5 ପର୍ବ 18 ପଦ ପଢିବେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଯୋସେଫ ଯେପରି ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପଳାୟନ କଲା ଯୋସେଫ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା ସେହିପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜହନ 5 ପର୍ବ 18 ପଦ ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଯେ ପାପ କରେ ନାହିଁ ବରଞ୍ଚ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ପାପାତ୍ମା ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଯେ ପାପ କରେ ନାହିଁ ବରଞ୍ଚ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ପାପ ମନ୍ଦ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମନାରେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମନ୍ଦ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦିଏ ଏବେ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଚାଲି ଆସିଲା ସେ କହିଲା ପଥରକୁ ରୋଟି କରିକି ଖା ସେ କହିଲା ସେ ପର୍ବତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡେ ଦୂତ ମାନେ ତତେ ତଳି ଧରିବେ ଆଉ ସେ ଶୈତାନ କହିଲା ଯେ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରେ ତେବେ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ବୋଲି ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଦୂର ହୋ ଶୈତାନ ତେବେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାପକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରିବା ଦରକାର ପାପକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଧା କରିବା ଦରକାର ଶୈତାନକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଧା କରିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିବାଧା କର ତହିଁରେ ସେ ତମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ପାପାତ୍ମା ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ବାଇବେଲରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଆମେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ଅବସ୍ଥାରେ
पवित्र अवस्था रे आ सुग्राह्य अवस्था रे ईश्वर निकट रे समर्पण करवा ताहा होउची आमानकर युक्तियुक्त उपासना हालेलुया आमानकर युक्तियुक्त उपासना मो प्रिय माने सेतबा माने आपण आपण शरीर को सजीव रखिबा पवित्र रखिबा आ ईश्वरंकर सुग्राह्य बलि रूपे आमाने उत्सर्ग करवा ताहा होउची आमानकर युक्तियुक्त उपासना मो प्रिय माने ए मो प्रिय माने मु आपण कहया पे चाहे जोसेफ को गोटे सुजोग मिलला माने शैतान गोटे सुजोग आनी देला बेविचार करबा निमंते 44 स्त्री सहित बेविचार करबा निमंते गोटे सुजोग सृष्टि हे गेला से दिन 44 रो हजबेंड आ से दिन से राजमहल रे नाहंती हजबेंड जाइछन्ते अन्यतर काम करिया पई आ से स्त्री जोसेफ ऊपर आखि पकैतिला कु दृष्टि पकैतिला आ जोसेफ को से गोटे ऊपर कोठरी रे गोटे रूम को नै गला आ से कबाट को बंद कर देला आ ता सहित बेविचार करिया पई से ताको प्रलोभन देखाइला किंतु जोसेफ लेखा हिची से सबु माने एई परि छातो डेई कि से चली गला आपन को से रक्षा कला से चाहिथिले से बेविचार करि पारथांता किंतु से जानितिला जे ना ना मु बहुत मूल्यवान मो भितरे पवित्र आत्मा वास करन्ते प्रभु मते वर्णित करछन्ते प्रभु मते डाकी छन्ते प्रभु मते तांगर कार्य करिया पय डाकी अछन्ते जोसेफ को प्रभु गोटे दर्शन देइतिले जे तुमरो पेंडा ही ठिया हेबो आ तुम द्वारा सकल गोष्ठी आशीर्वाद प्राप्त हेबो ए प्रकार दर्शन प्रभु जोसेफ को देइतिले आ सेति पय से पाप कोले नै से आपन रक्षा कले से बेविचार रु पलायन कले भाई बाइबल नूतन नियम रे लिखा जाय बेविचार रु पलायन करो पाप मंद अभिलाष रु पलायन करो से पाखरे रो नै सेति पय बाइबल लिखा जाय कुसंगति शिष्टाचार नष्ट करे कुसंगत शिष्टाचार नष्ट करे सेति पय हमने कहा सहित हमने अधिक समय काटुचु सेति पय बाइबल लिखा जाय तुमे ज्ञानी लोक सहित मिसले ज्ञानी हबो धार्मिक लोक मान सहित मिसले धार्मिक हबो किंतु दुष्ट लोक मान सहित मिसले दुष्ट हो जाय हबो मो प्रिय माने सेति पय लिखा जाय कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे बोल लिखा जाय सेति पय आमाने आज विश्वासी मान को मेळ रे रहिबा विश्वासी मान को सहित हम प्रार्थना करबा विश्वासी मान को सहित हमने गमनागमन करबा विश्वासी मान को सहित हमनकर संपर्क को घनिष्ठ करबा किंतु आमाने दुष्ट मान को सहित मिसबा नै जे मद पिउथबो गोटे भलो लोक से मद पीवा लोक सहित जदि बारंबार मिसुथबो तेबे से मद धीरे धीरे मद पीवा लागिबो जदि गोटे लोक सिगरेट पिउथबो तेबे गोटे भलो लोक से लोक सहित जदि बारंबार प्रतिदिन मिसबो से मधु सिगरेट पीवा आरंभ करिवो कारण कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे बोल लिखा जाय सेति पय मो प्रिय माने हम कहा सहित अधिक सांग होउछु हम कहा सहित अधिक समय बिताउछु ता गुरुत्वपूर्ण अटे सेति पय हम माने अधिक समय विश्वासी मान सहित बिताइबा अधिक समय ज्ञानी मान सहित आमे काटिबा अधिक समय धार्मिक लोक मान सहित आमे बिताइबा तेबे ही पुणी हमर पुओ झियो जो माने अछन्ते हम पुओ झियो मान को मध्य दुष्ट सांग साथी सहित मिसिबा पय देबा कथा नुहे कारण से मान को सहित मिसिबा को देले से माने से मान को बाट शिक्षा करिवे से माने मध्य सेति पय जो विजाति लोक माने अछन्ते बा विजाति मान को पुओ झियो मान को सहित मध्य अधिक संस्पर्श रे हम पुओ झियो को माने छाड़ीबा कथा नुहे कारण से माने प्रतिमा पूजा तांगर बापा मां माने से मान को प्रतिमा पूजा सिखाइथिबे आउ से मान को सहित जते बेले हमर पुओ झियो माने मिसिबे से माने मध्य तांको द्वारा प्रभावित हेबे आ से माने मध्य ए प्रकार प्रतिमा पूजा ए प्रकार माने से मान जान नथिबे ना सामसानो छुआ माने से माने मध्य से मान संस्पर्श रे आसी से माने मध्य से मानकर बाट शिक्षा करिवे सेति हम सावधान हेबा दरकार मो प्रिय माने बाइबल लिखा जाय कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे सेति पय हमने का सहित मिसुछु ताहा गुरुत्वपूर्ण अटे प्रभुंकर गौरव हे तेबे आगो को बहुत विषय रहिछि हमने जेतु आज समय हो जाइछि सेति पय हमने काली को मध्य एई टॉपिक को टिके कंटिन्यू करबा काली को ईश्वर को क्रोध उपरे आउ टिके अधिक विस्तीर्ण रूपे हमने शिक्षा करबा आ आज रो टॉपिक हम एतके समाप्त करबा मन तो आज जीशुरे लगा काली की हेबो तू जानु ना जगत रो अनुरूपी हवा नाही मो प्रिय माने जगत जो ढांचा रे गति करूछि आमे सेई ढांचा रे जीवा नाही किंतु आपणा मनर नूतनीकरण द्वारा आपण को परिवर्तित करबा कारण ए दुष्ट जगत प्रति ए मंद जगत प्रति ईश्वर को क्रोध ढला जीवा को जाउछि ईश्वर को क्रोध आसीबा को जाउछि मो प्रिय माने तेबे सेई क्रोध रे जदि हम रक्षा पाइबार अछि तेबे सिफोनियो पुस्तक तार 2 पदरे जहा लिखा जाय सदा प्रभुंकर अन्वेषण कर सदा प्रभुंकर पथरे चालो धार्मिक आ पवित्र जीवन को अन्वेषण कर धार्मिक पवित्र जीवन बिताओ आ 3 नंबर पॉइंट होची हालेलुया थैंक यू जीसस हम देखिबा 3 नंबर पॉइंट कोन 3 नंबर पॉइंट होची नम्रतार अन्वेषण कर
तो ये 3टा पॉइंट आम जीवन जो थी आज भी जदि जीशुଙ୍କର आगमन हो तेज आगामी क्रोधर आम कौन पाई रक्षा पाई ए स्थान लिखा जाए सदा प्रभु क्रोधर दिन में तुम्हें माने गुप्तर स्थान रखा सदा प्रभु मंडली को नेबाई आसुच्च मो प्रिय माने गुप्त स्थान मंडली को नहीं नेबे तापरे पृथ्वी में महाक्लेश आरंभ हो से मो प्रिय माने से गुप्त स्थान रखा आम माने आज प्रभुंकर आगमन अपेक्षा रही जीवन काटिबा दरकार सुबुद्धि कन्या तुल्य आम जीवन काटिबा दरकार जगतर से गोटे पद पढ़ी आम समाप्त करवा रोमियो तार 12 पर्व 2 पद जन पढ़ु रोमियो 12 पर्व 2 पद थैंक यू जीसस हालेलुया ठीक अच्छे मु पढ़ी दउची जो तुम्हें माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही किंतु जेपरी तुम्हें माने ईश्वर की इच्छा कोन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कोन यह परीक्षा करी जानी पारो एथि निमंते आपण आपण मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ मो प्रिय माने आमाने आपण आपण मनर नूतनीकरण द्वारा आमाने परिवर्तित हेबा आवश्यक जगत जो ढांचा रे चालुची से ढांचा रे आमे चालिबा नै आमे यीशु को अनुरूपी हेबा आमे तांको वाक्यर अनुरूपी हेबा किंतु जगतर अनुरूपी आमे हेबा नै आज डेट रे मु कहया पई चाहे बहुत क्रिश्चियन ओ झियो माने जगतर अनुरूपी होउछंती जगतर अनुरूपी बोली कहले फिल्म रो हीरो माने जेंती मुंडो चुट्टी कुंडाउछंती से माने सेंती मुंडो चुट्टी कुंडाउछंती माने चुट्टी गुडा ऊपर ऊपर डेगा डेगा करकिरी से चुट्टी रे दुनिया कलर रेड कलर ग्रीन कलर जाको येलो कलर ए प्रकार कलर कलर करूछंती जगत जो ढांचा रे चालुछंती आमानकर क्रिश्चियन पुओ झियो माने भी से ढांचा रे चालुछंती बहुत आश्चर्य लागे जगत जदि फाटला जीन्स पैंट पिंदला तेबे क्रिश्चियन रो पुओ झियो माने मध्य क्रिश्चियन परिवार पुओ झियो माने मध्य फाटला जीन्स माने पिंदुछंती जगतर अनुरूपी हो नाही बोली बाइबल लिखा जाय आमे देखि परबा जे गुडे सीरियल माने देखंती सान सान छुआ माने एंदी कारण बापा मां माने सीरियल लगे दिथिबे टीवी रे आउ से क्रिश्चियन परिवार से पुओ झियो माने से टीवी रे देखिबे से सीट से जो सीरियल रे से स्त्री लोक माने आ से झियो माने जे मान थिबे हीरोइन माने से माने ए प्रकार रेडी हिथिबे मेकअप हिथिबे लिपस्टिक लगेबा हो कि फेशियल करबा हो कि चुट्टी कुंडेबाटा हो कि कानरो पिंदबाटा कि हाथ रे कोन कोन पिंदबाटा कि ड्रेस अप हेबाटा से सबो से माने लक्ष्य करथिबे सान सान छुआ माने आ मार्केट रे कोन जेतबेले ड्रेस किनबा को जिबे सेतबेले सेही ड्रेस ही से मान को दरकार से प्रकार ही कॉस्मेटिक से मान को दरकार कारण से हीरोइन पर रेडी हेबार अछि आ पुओ माने भी सेंती हीरो परी पूरा बड़ बड़ बूट जाको लंबा लंबा बूट तापरे हीरो जेंती पिंदिथिबो पैंट हीरो जेंती पिंदिथिबो सेंती शर्ट माने जगतर अनुरूपी हेबा पाई बहुत चेष्टा करूछंती क्रिश्चियन विश्वासी भाई भौणी माने आ ताहा बहुत दुखर विषय अटे मो प्रिय माने ए दिन मान करे बाइबल स्पष्ट भाबे लिखा जाय ए शेष दिन मान करे आम माने जगतर अनुरूपी हेबा नै आम पुओ झियो मानकु मध्य जगतर अनुरूपी हेबा पाई आम माने देबा नै मो प्रिय माने सेमान को हम शिक्षा देबा प्रभु को भय सिखाइबा प्रभु को वाक्य सिखाइबा प्रभु को ठारे सेमान को जड़ित हवा पाई माने सेमान को उत्साहित करबा लिखा जाय उपदेश को 12 पर्व 2 पद 1 2 पद लिखा जाय जौवना अवस्था रे तुमे आपण सृष्टिकर्ता को स्मरण करो तेबे सेमानकर जौवन अवस्था रे आमाने तांको प्रभु को बाट सिखाइबा जदि सानो बेलु आमे जदि सेमान को प्रभु को बाट सिखाइबा तेबे जौवन अवस्था रे मध्य सेमाने प्रभु को बाटरु विमुख हेबे नै किंतु सानो बेलु जदि आमे प्रभु को बाटरे तांको शिक्षा देई नथिबा खाली जागतिक शिक्षा देइथिबा जेते ज्ञान रो पाठ आपण सेमान को पढांतु डॉक्टर पाठ पढांतु कि इंजीनियर पाठ पढांतु सानो बेलु जदि प्रभु को पाठ पढेई नथिबे प्रभु को पथ विषय को शिक्षा सेमान को देई नथिबे तेबे बड़ हेले आपण को कथा सेमाने बिल्कुल मानिबे नै सेमाने उल्टा गाली करबे ए तमे जानि न बापा तमे जानि न मा तमरो बुद्धि कम अछि मु डॉक्टर पाठ पढिछि मु जानिछि जगतर कथा मु जानिछि तमे जानि न बापा तुमे जानि न मा बोली उल्टा सेमाने कहबा को लागिबे सेति मो प्रिय माने समय थाउ थाउ आम मानकर जदि छोट पुओ झियो अछन्ते आमे प्रभु को विषय को पथ सेमान को शिक्षा देबा बड़ हेले मध्य सेमाने पिता और माता को अस्वीकार करिवे नै बापा मांकर बसीभूत हेई सेमान जीवन काटिबे आज बहुत क्रिश्चियन परिवार बापा मां बहुत दुखर जीवन काटुछन्ते कारण सेमानकर पुओ झियो माने सेमानकर कथा मानु नाहंती बहुत दुखरे सेमान जीवन काटुछन्ती पुओ झियो माने बड़ हैला परे भलो पाठ पढला परे सेमाने
को गोटे सुंदर झील को भल पाई माने अलगा धर्म अलगा कास्ट अलगा विजाति जो कि विश्वासी नहीं अविश्वासी मान को से कौन करछि ना से ताकू नेइकरी पळे जाउछि विवाह भी करू नै ताकू नेइकी पळे जाउछि आमानकर कोरापुटिया भाषा कहा जाए उदलिया धुरी पळे जाउछि बोली करी कहा जाए बाइबल लिखा जाए विश्वासी अविश्वासी रो की संपर्क आलोक और अंधकार रो की संपर्क ए मो प्रेमान हम माने आज आलोक रे अछु आज हम माने विश्वासी प्रभु मन को तांग रक्त द्वारा किनि छन्ते तबे अविश्वासी सहित हम माने विवाह करबा बाइबल रे मना करा है अविश्वासी सहित विश्वासी पो विश्वासी झील सहित विवाह करबा दरकार आ विश्वासी झील विश्वासी पुओ सहित विवाह करबा दरकार विश्वासी पुओ अविश्वासी झील सहित विवाह करबा पय बाइबल मना करा हिची कि विश्वासी झील अविश्वासी पुओ सहित मध्य विवाह करबा बाइबल रे मना करा हिची आज अनेक मोते फोन करी प्रार्थना रिक्वेस्ट कहउचंदे जे भाई मु बहुत बड़ भूल कर देली आ मु बहुत बड़ भूल कर देली मु गोटे गोटे ब्राह्मण को विवाह गेली आ ब्राह्मण को विवाह गेली मु भाबिली जे आगो मु प्रार्थना करबा द्वारा से परिवर्तन हेइ जिवो आउ तापरे मु गोटे आत्मा लाभ करिवि बोली मु भाबिली आ ताकू विवाह हेइ गेले मात्र मु आजि जानि पारछि 17 वर्ष हेइ गेलानी मु बहुत बड़ भूल कली आजि पर्यंत मु खाली माडो खाउची आजि पर्यंत से परिवर्तन हेउ नांती आजि पर्यंत मु क्लेशरे आका मु जीवन काटुची भाई मो पय प्रार्थना करंतु बोली मझरे जणे मते फोन करथिले एबे मो प्रिय माने बाइबल स्पष्ट भावे मना करे जे विश्वासी आ अविश्वासी रो की संपर्क सेमान को भितरे विवाह हेबा उचित नुहे बोली बाइबल कहिताय सेतबा मो प्रिय माने मु आपण मान उत्साहित करिया पाए चाहे जो माने बापा मां माने अछंती आपनर पो झियो मानन को बाइबल संबंधी शिक्षा दियंतु तेबे से माने बड़ हेले मध्ये आपन को स्वीकार करबे नै आपनकर बसीभूत होई आपनकर कथा मानिबे तो द्वारा परिवार सहित आपन प्रभु गौरव करि पारिबे आ समस्त आगामी दुखरु मध्ये आपन त्राही पाई पारिबे आज जो बापा मां माने दुख रे अछंती तांगर पो झियो माने ओपाटुर चली जाउछंती मो प्रिय माने बहुत दुखर विषय अटे सेत आसंतु मो प्रिय माने आमान जगतर अनुरूपी हेबा नै कि आमानकर पो झियो मान मध्ये जगतर अनुरूपी हेबा पई आमाने उत्साह देबा नै केतरा बापा मां तो पिंधु फाटला जींस कोन हेला किछि असुविधा नै नै हिंती कहबे क्रिश्चियन परिवार मते आश्चर्य लागे मात्र मो प्रिय माने आमाने सेंती हेबा नै आमान जगतर अनुरूपी हेबा नै कि पो झियो मान को मुझे उत्साहित करबा नै जगतर अनुरूपी हेबा पई किंतु आमा माने मनर नूतनीकरण द्वारा आम माने परिवर्तित हेबा तेबे ही आम माने ईश्वरଙ୍କର सिद्ध सुग्राह्य इच्छा कोन आम माने जानि परिबा आ ईश्वरଙ୍କ इच्छा अनुसार आमे चली परिबा प्रभु ए वाक्य द्वारा आम समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करंतु गॉड ब्लेस यू काली मध्ये ए 6th सील रो कंटिन्यूएशन रहिबो द राथ ऑफ गॉड ईश्वरଙ୍କ क्रोध विषय माने आलोचना करिछु काली मध्ये पार्ट 3 रहिबो आपन मान जोग दियंतु आ प्रचुर आशीर्वाद पाउंतु आजिर वाक्य जदि आपन को भल लागिछि तेबे मु आको YouTube रे अपलोड करिवि आपण माने निजरो रिलेटिव्स फ्रेंड्स मानु काको शेयर करंतु आ निजे आशीर्वाद आज पाइछंती बोली विश्वास करछंती तेबे अन्यर आशीर्वाद रो कारण मध्ये होंतु ए वाक्य द्वारा अनेक जेपरि चेतना पाई परिबे सेतबे आपन को फ्रेंड्स रिलेटिव्स मान को आपण शेयर करंतु फेसबुक रे मध्ये मु एटा लाइव चालिछि आ फेसबुक रे मध्ये जो माने अछंती आपण मान को मध्ये मु अनुरोध करिवि आ ए मेसेज को आपण शेयर करंतु आ अन्यर आशीर्वाद रो कारण होंतु कारण आमाने अब्राहम को वंश आ अब्राहम को प्रभु कहले तुमे आमे तुमको आशीर्वाद करबा तुमे अनेक गोष्ठी अनेक भाषावादी अनेक जाति निमंते एक आशीर्वाद रो कारण हेबो मो प्रिय माने मु आपन को कहया पय चाहे आपण माने होचंदी अब्राहम को गोष्ठी विश्वास अनुसारे आपण माने अब्राहम को वंश आ आपण माने को प्रभु मन्नित करछंदी अनेक जाति अनेक गोष्ठी अनेक भाषावादी रो आशीर्वाद रो कारण हेबा पय जदि ए वाक्य द्वारा आपण माने आज आशीर्वाद पाइछंती बोली विश्वास करछंती तेबे ए वाक्य को जेते पारु पर्यंत आपण को फ्रेंड्स रिलेटिव्स मानु को आपण माने शेयर करंतु मोर YouTube रे मु याको अपलोड करबी मो YouTube चैनल रो ना होची आदर्श खेमुंडो बोले आपण टाइप करि परिबे आ सेठारे आपण मोर ए वीडियो को आपण माने पाई परिबे आ आपण मानकर फ्रेंड्स रिलेटिव्स मान को आपण शेयर करि परिबे आ अन्य आशीर्वाद के कारण हेई परिबे अन्य मान को मध्ये उत्साहित करंतु ए एंड टाइम स्टडी रे जोग देबा पई आ से माने मध्ये जे परि आशीर्वाद पाई परिबे तेबे आसंतु आ माने आ गोटे 5 मिनिट आमे शेष प्रार्थना करी आ माने विदाय नबा आ मान को मध्यरे प्रभु को दास TN राजू सार अछंती आउ मु तांको अनुरोध करबी आमान को शेष प्रार्थना रे से सहाय्य करिवे TN राजू सर प्रभु को दास आउ से म्यूट काढी देबे आउ शेष प्रार्थना रे आमान को सहाय्य करिवे थैंक यू जीसस हालेलुया
धन्यवाद धन्यवाद प्रेज यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड प्रभु तुम भरी धन्यवाद करुछु तुम भरी गौरव करुछु तुम भरी महिमा करुछु तुम भरी प्रशंसा करुछु मंगलमय जीवित परमेश्वर तुम भरी धन्यवाद देउछु राजा तुम भरी गौरव करुछु तुम भरी महिमा करुछु तुम भरी प्रशंसा करुछु थैंक यू होली गॉस्ट लॉर्ड वी प्रेज यू लॉर्ड वी प्रेज यू प्रभु तुम भरी धन्यवाद देउछु धन्यवाद देउछु धन्यवाद देउछु धन्यवाद देउछु धन्यवाद देउछु धन्यवाद देउछु हालेलुया 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 राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु देव मानकर देव तुम भरी धन्यवाद करुछु तुम भरी महिमा करुछु तुम भरी प्रशंसा करुछु थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड वी प्रेज यू आसंतु प्रार्थना करिछिबा मंगलमय प्रेमिक प्रिय प्रभु तुम भरी सकल मंगल दान पे आम्भे तुम भरी धन्यवाद गौरव महिमा प्रशंसा करुछु प्रभु तुम्हें मंगलमय तुम्हें पवित्र प्रभु तुम्हें नित्य जीवित परमेश्वर एथिपाई आम्भे तुम पवित्र नाम री धन्यवाद करुछु प्रभु ग ए रात्र काल समय तुम दासंक दे प्रभु प्रभु प्रकाशित वाक्यर ईश्वर क्रोधर दिन विषय प्रभु तुम्हें आज प्रभु समस्त को तुम्हें प्रकाश कल एपाई धन्यवाद देउछु प्रकाशित वाक्यर प्रभु प्रत्याशित विषय आम्भे समस्त प्रभु जे प्रकार बुझीबु प्रभु एपाई तुम्हें दया कर प्रभु प्रत्येक को प्रभु बुझीबार शक्ति तुम्हें दियो बोली प्रार्थना करुछु मंगलमय प्रेमिक दयामय स्वर्गस्थ पिता तुम्हें आस ग प्रभु तुम्हें आस जेते जन शुणुछंती प्रभु समस्त जीवन तुम्हें कथा कह प्रत्येक जीवन तुम्हें परिवर्तन दियो प्रभु हे मंगलमय परमेश्वर प्रभु ए जगतर अनुरूपी न होई प्रभु तुम भरी मार्ग रे चलिबे प्रभु एथिपाई तुम्हें दया उपकार कर हे मंगलमय जीवित परमेश्वर प्रत्येक को तुम्हें परिवर्तन कर प्रभु प्रत्येक को तुम्हें परिवर्तन कर राजा मंगलमय जीवित परमेश्वर सदा प्रभु क्रोधर दिन रे आम्भे समस्त जे प्रकार गुप्त स्थान रे रखा जाई परिबो एथि निमंते तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु ए जगत रे प्रभु आम्भे माने प्रभु धर्म रूप प्रभु मुकुट पिंधिबा पई प्रभु निजर विश्वास को प्रभु बचे रखिया पई तुम्हें मन को सहायता कर प्रभु नम्र पथरे प्रभु आम्भे माने चलिबो तुमरी वाक्यर अनुरूप ही पारिबो प्रभु यीशुक परि प्रभु आम्भे माने ही पारिबो एथि पई तुम्हें सहायता कर प्रभु वाक्य प्रत्येक जीवन रे कार्य करू प्रभु अनुग्रह कर राजा अनुग्रह कर प्रभु आज तुम्हारी वाक्य दे समस्त को तुम्हें कथा कही धन्यवाद वाक्य प्रत्येक जीवन रे रेवलेशन यीशु नाम रे रिलीज हो बोली प्रार्थना करुछि तुम दास को आउरी 2 गुण व्यवहार कर तुम्हें प्रभु तांको जीवन रे महिमान्वित हो प्रभु अनेक लोक प्रभु जो माने सुनुछंती समस्त को जीवन तुम्हें अद्भुत कार्य कर अद्भुत कार्य कर अद्भुत कार्य कर अद्भुत कार्य कर प्रभु तुम्हें आम समस्त को रक्षा कर प्रभु तुम भरी से आगमन रे जे प्रकार आम्भे तुम भरी स्वर सुनिबो उठा छिबो प्रभु एथिपाई तुम्हें दया कर आंभ मानक आत्मिक योद्धा कर आंभ मानकर आत्मिक कर्ण को तुम्हें उन्मुक्त कर प्रभु अनुग्रह कर राजा तुम्हें दया कर प्रभु तुम भरी आगमन पे प्रस्तुत कर तुम भरी आगमन पे प्रस्तुत कर मंडली को तुम्हें प्रस्तुत कर प्रभु से क्लेशर दिन रु प्रभु तुम्हें आमनक रक्षा कर प्रभु तुम्हें रक्षा कर यरूशलेम को तुम्हें शांति प्रदान कर प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर राजा प्रत्येक प्रभु तुम भरी परित्राण प्राप्त होंतु आम देश को तुम्हें सुस्थ कर प्रभु आम देशवासी को तुम्हें परित्राण दियो प्रभु और समस्त तुम्हें सत्य निकट